ассалому алайкум дӯстони азиз, мухлисон ва ҳаводорони шабакаи варзиш. рӯзи дуюми мусобиқаи байналмилалии ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон оғоз мегардад ва ҳамакунун имрӯз дар вазнҳои 81, 90, 100 ва ҷамъи 100 килограмм миёни мардон рақобатҳо сурат мегиранд ва баъд аз чанд лаҳза рақобати аввали вазни 81 килограмм оғоз мегардад ки ин ҳам паҳлавони ҷумҳурии ӯзбекистон ва намояндаи тоҷикистон миёни ҳамдигар нерӯ месанҷанд. довар ниёз асматбеков омода аст ки баъд аз чанд лаҳза рақобати паҳлавононро ҳакамӣ кунад. хуб, ҳамин тавр ҳардуро ба рӯи гилем даъват мекунад ҳикматулло Турраев бо ҷудогии сафед аз ҷумҳурии ӯзбекистон ва Саидҷони Ҳайдар бошад, паҳлавони кабудпӯш аст, намояндаи тоҷикистон ва аз аввалин расишҳо маълум аст ки ин рақобат суръати баланд касб мекунад. ҳикматулло Турраев таҷрибадидаи даҳҳо мусобиқаҳои сатҳи бонуфуз аст ва таҷрибаи хуб ҳам дорад. аммо Саидҷони Ҳайдар дар мусобиқаҳои дохилӣ бештар дурахшиш дошт ва акнун таваҷҷӯҳ мекунем ки рақобати аввали онҳо чӣ гуна сурат мегирад. ҳикматулло Турраев дар гран-прии Ташкент соли 2020 ё 19 агар иштибоҳ накунам дар марҳилаи ниҳоӣ бо Беҳрӯз Хоҷазода андари майдон шуда буд. Беҳрӯз пешсаф буд, аммо дар 2 сонияи охир натиҷаро баробар кард ҳикматулло Турраев ва баъдан пирӯз гардид дар гран-прии Тошкент. ба ҷуз ин дар чандин мусобиқаҳои гранд-слам гран-приҳо ширкати фаъолона дошт ва ин ҷо ба хотири нодуруст доштан аз остини рақиб шидои аввал ба ҳикматулло Турраев дода мешавад. дар даҳумин мусобиқаи байналмилалии ҷудо барои дарёфти ҷоми президенти ҷумҳурии тоҷикистон имсол паҳлавонони кишварҳои Ӯзбекистон, Муғулистон, ҷумҳурии исломии Эрон, Қазоқистон, Федератсияи Русия ва аз Афғонистон ҳам паҳлавонон ширкат доранд. ин ҷо як мавқеят барои ҳикматулло Турраев ва акнун таваҷҷӯҳ мекунад ҳаракатҳои дар замин. дар рӯзи гузашта, дар рӯзи аввали ин мусобиқаи бонуфуз паҳлавонони Ӯзбекистон ҳам албатта хеле талош карданд ва дар миёни гулдухтарон бештар муваффақ буданд, аммо зинаҳои дуюму сеюмро ҳам ишғол карданд дар миёни писарон. хуб, акнун фаъоли ҳикматулло Турраев ин ҷо бештар ба назар мерасад. ҳикматулло Турраев қаблан дар вазни 73 килограмм ҳунар намоён мекард ва акнун аз ҷусаи ӯ маълум аст ки вазнро тағйир додааст ва ин ҷо акнун партофте ки аз ҷониби ҳикматулло Турраев буд ва зарибаҳо гузориш шуд ва пешсафиро акнун бар дӯш мегирад. имкон ҳам дорад ки дар ҳолати асайкоми ҳарифро нигоҳ дорад ҳикматулло Турраев. хуб, ба ҳар ҳол пешсаф шуд паҳлавони ӯзбекистонӣ. ва дар маҷмӯъ 31 нафар имрӯз дар вазни то 81 килограмм нерӯсанҷӣ мекунанд ки барои роҳ ёфтан ба марҳилаҳои ниҳоӣ рақобатҳо хеле пуршиддат сурат мегиранд. сонияҳои охири вақти асосӣ Саидҷони Ҳайдар намояндаи Тоҷикистон бо як вазари аз ҳариф қафо мемонад. имтиёзи гирифтаи ҳикматулло Турраев
تاکنون به تغییر است، او رو پیشرفت میکند. اکنون هرچی بود و بود توکل باید کند سعید جانی حیدر در ثانیه های آخر برای پرتاب کردن، برای گرفتن امتیاز. خوب اکنون شیدای نخست خود را هم میگیرد سعید جانی حیدر. ثانیه های به شمار ماندند تا انجام این قوازمایی، اما حکمت الله تورایف اجازه نمیدهد که امتیاز گرفتهش از جانب سعید جانی حیدر جبران شود. اینجا یک پایزنی دیگری بود، اما این حرکت بعد از امر داور است. 6 ثانیه دیگر تا انجام رقابت مذکور باقی ماند. خوب، همین طور حکمت الله تورایف بر مقابل سعید جانی حیدر از تاجیکستان پیروز میگردد و رای خود را به مرحله دوم هموار میکند. یک وزری که او داشت بالاخره پیروز گردید. البته تجربه بیشتری که حکمت الله تورایف در مسابقه های داشت بالاخره او را اینجا پیشرفت کرد. مخلصان هم امروز به مانند روز گذشته البته با ایستگی همون نشست جایهای تالار را پر میکنند، چون آغاز رقابت است. با ایستگی هواداران این رشته آمادگی میبینند برای تماشای رقابت های جالب. خوب، همین طور سیاوش عزیزوف با جداگی سفید از تاجیکستان و بختاور غفوروف هم که جداگی کبود به بر کرده است، اون نیز پهلوان تاجیکستانی است. خوب، رقابت آغاز میگردد. دو نماینده تاجیکستان میان همدیگر نیروسنجی میکنند به خاطر راه یافتن به مرحله دوم که آنجا حکمت الله تورایف غالب این جفت را انتظار است. هر دو از روی گلیم بیرون میشوند. سید رحمان بیکوف است داور روی گلیم. حرکت از جانب عزیزوف. البته عزیزوف از جهت تجربه، از جهت سن و سال از بختیار غفوروف برتری دارد و اینجا هم توجه برای پرتاب و تا موی نگیره اینجا میخواست به کار برد عزیزوف، ولی موفق شدن نتوانست. سیاوش عزیزوف بیشتر در گشتین های میدانی و نرنمایی خود را نشان میداد و اکنون متوجه میشویم که امروز برای صحنه کسبی، برای میدان کسبی برآمده است و اینجا سید رحمان بیکوف میخواهد امر میکند که رقابت باید از مرکز شروع شود. و اینجا حرکت عزیزوف نزدیک بود که برایش امتیاز آور شود، اما در حال غفوروف خود را به سمت دیگر گرداند.
метавонад инҷо азизов ки дар ҳолати асайкоми ҳарифро нигоҳ дорад, аммо фурсат барояш дигар даст надод. боз барои партов кардан таваҷҷӯҳ мекунад, имтиёзи пон мешавад. албатта маълум буд сину сол, таҷрибаи бештар, билохира Сиёвуш Азизов роҳи худро ба даври дуюм ҳамвор кард бо шикаст додани Бахтиёр Ғафуров ва акнун Сиёвуш Азизов бо Ҳикматулло Турраев нерӯ месанҷад. Приглашается Мехди Фатхи Пуродар, Иран, Мирзоҷамил Рамазонов, Тоҷикистон. Мирзоҷамил Рамазонов ки будаги? Стой. Volgat Nasibi Rasulov Umar. хубам акнун дӯстони азиз, инҷо Маҳди Фотиҳ Пурардал аз ҷумҳурии исломии Эрон дастболо мегардад бо сабаби ҳарифаш аз майдон хориҷ шуд ва инҷо паҳлавони эронӣ ба марҳилаи дуюм рафт. хуб, мо таваҷҷӯҳ мекунем ба набарди ду паҳлавони тоҷикистонӣ. Фаридун Азизов ва Раббони Эмомов, ҳарду намояндагони Тоҷикистон бо ҳамдигар нерӯ месонҷанд. Фаридун Азизов ҷудогии сафед дорад ва Раббони Эмомов бошад бо ҷудогии кабуд рақобатро шурӯъ мекунанд. довар аз Узбекистон аст. варед дар ҷои байналмилалӣ рақобатро ҳакамӣ мекунад. ва инҷо дарҳол бо сари зону менишинад. Азизов барои партов кардан ҳам мавқеият дошт, аммо имтиёз ба даст наовард. ҳаракат аз ҷониби Эмомов буд, аммо партов кардан натавонист. Азизов акнун мехоҳад бештар дар замин фаъол бошад.
باز همان گونه که در آغاز پیشرفتی را بر دوش میگیره عزیزوف. فریدون همان گونه جریان دارد و برای تسلیم کردن حریف از بوغی کردن کار میگیرد و اینجا رقابت را باز می‌دارد داور ازبکستانی. هر دو هم البته پهلوان جوان هستند و شیدوی اول با عزیز افتاده شده لکای چون ما قبلا هم اشاره کرده بودیم این حرکتی عزیزوف بسیار هم خوب بود. ما قبلا هم اشاره کرده بودیم که این مسابقه امساله برای جوانان البته شانس خوب است و هم پرتافته که از جانب عزیزوف بود مورد بازدید قرار میگیرد از نگاه اول. اکنون داور میخواهد که برای قرار خود را برآوردن مطمئن باشد. گمانم وزری بود همین حالت. بله وزری هست. خوب اکنون فریدون عزیزوف آن تلاشایی که از دقیقه های اول داشت بالاخره به امتیاز وزری رسید پیشرفت میگردد و این حرکاتی او تو با آخر اکنون در حالتی استحکام حریف را نگاه می‌دارد. نتوانست. اماموف خود را رها کرد. وقت هست برای تغییر دادن این نتیجه. همان وقت هست. اما عزیزوف با وجود آنکه که یک وزری دارد خفانشینی نمی کند. باز تلاش دارد که جبران کند. از گریبان داشت این نوبت اماموف و تلاش کرد برای پرتافت ولی عزیزوف زیاد میخواهد که این امتیازی که دارد تا با آخر نگاه دارد و به حریف امکان ندهد. اصلا در این گونه حالت ها اکثر پهلوانان وقت رو کشال میدهند از حمله های رقیب میگریزند اما عزیزوف برعکس تلاش دارد اینجا. کمفعالی عزیزوف اینجا مشاهده شد. شیدای دویم را گرفت. اکنون در چند ثانیه‌ای که هست باید عقب نشینی نکند وگرنه خطر دارد برای او. شش 5 4 3 2 1 بالاخره وزری را به ایپان تبدیل داد عزیزوف و توانست که در ثانیه های آخر با
امتیاز ایپون دست بالا گردد و روی خود را به مرحله دوم هموار کند. فریدون عزیزов. Приготовиться. Акимов, Караматуллов, Абдурахмонов, Беруш. دعوت کرده می شود لایق سنت الله سفر و فاروق. اما کنون توجه میکنیم به رقابت دیگر، جایی که سنت الله لایقов با جداگی سفید در اکران های ما و شما است، بر مقابل حریفش نماینده دیگری ما فاروق سفرов در میدان می شود. مرحله اولی وزن تا 81 کیلوگرم. خوب، جمشید خلیلov رقابت این پهلوانان را حکمی میکند. اکنون از اولین رسش ها لایقov، ای موقعیت برای لایقov، ای این حالت را استفاده کردن نتوانست. موقعیت برای سنت الله لایقov و امتیاز و ضرر میگردد. اینجا در چمپیونات تاجیکستان در میان جوانان که در منطقه رشت برگزار شد، همین اصولی که عین حال استفاده کرد سنت الله لایقov برایش بیشتر کمک کرده بود، بیشتر با همین روش حرکت کرده بود و این نوبت هم پرتافتش ثمرآور شد. این هم پدر سنت الله لایقov است که رقابت فرزند را نظارت دارد. اکنون بعد از آنه که امتیاز از دست داد سفرov میخواهد که فعالتر باشد، ولی در گمان است که با آسانی سنت الله لایقov امتیاز را به او دهد. و موقعیت برای سفرov، اما با زمان روش امتیاز ایپون میگردد. دوستان عزیز، گشته و برگشته تلاشایی که سنت الله لایقov داشت بالاخره برایش ثمر آورد با امتیاز ایپون. هم اکنون حریفش فاروق سفرov را از صد روی خود بیرون کرد و به مرحله دوم گذشت. از آغاز فعالی سنت الله لایقov البته که خیلی خوب بود و بالاخره به نقطه نهایی رسید. دعوت کرده می شود شریف زاده سیمومین، سلیم زاده مهراج. این هم همون حرکتی که از جانب سنت الله لایقov بود. معمولا همین اصول دوست داشته او است، بیشتر با همین روش کار میکند و کفکوبی های پدر و عمک برای پیروزی سنت الله لایقov. تکرارا دعوت کرده می شود سلیم زاده مهراج. اما کنون نمایندگان دیگری ما سیمومین شریف زاده و مهراج سلیم زاده میان همدیگر نیروسنجی میکنند. الکی شریف زاده به میدان وارد شده است سیمومین، اما سلیم زاده مهراج تا کنون به میدان وارد نشده است. 30 ثانیه منتظر میشوند و غالبیت را میتوانند به شریف زاده سیمومین دهند.
خوب میآید سلیم زاده به میدان وارد می شود. و نیاز اسمتبکوف داور این رقابت اشاره میکند که نیروسنجی باید آغاز گردد. همین طور سیمومین شریف زاده سفید پوش است، مهراج سلیم زاده با جداگی کبود. هر دو هم نمایندگان تاجیکستان هستند. و این حرکتی که از جانب سلیم زاده بود. چی اشاره میکند داور و میخواهد که به نوارهای تکراری توجه کند که همین حرکت آخر چی بها گذاری خواهد شد. انا همین حالت در اینجا یعنی حرکت از جانب سلیم زاده بود یا نه؟ بعد از نظر گذراندن این حالت همون سوپروایزران که از خارجه دعوت گردیدند خلاصه نهایی خود را میبرند. این حالت قبلا که از جانب شریف زاده بود این را میخواهند مورد بررسی قرار دهند. انا همین حالت وزاری پرتافت شریف زاده برایش امتیاز وزری آورد. این حرکتی که برای ما و شما تکرارا نشان دادن این حرکت اولی که از جانب شریف زاده بود همان حرکت بود. سلیم زاده هم اکنون کوشش دارد برای گرفتن امتیاز، ولی تا کجا موفق می شود؟ شاید به هر دوشی دادید اسمتبکوف نه با سلیم زاده به خاطر نادرست داشتن از آستین رقیب. و نزدیک بود که باز با همان روش قبلا که استفاده کرده بود شریف زاده سیمومین همان گونه امتیاز دوم وزری را صاحب شود، ولی سلیم زاده الکی پای برد که با کدام سمت بیشتر حرکت میکند. پهلوان سفید پوش البته پهلوانان جوان هستند، میدان های سطح بین المللی را کم دیدند، به همین خاطر کمی رقابت پرشیده صورت نمیگیرد. بعضا
ҳолатҳое мешавад ки онҳо ҳам ту якдигарро дошта ба ҳар тарафи майдон гирд мегарданд. аммо модоме ки Салимзода меҳроҷ аз ҳариф хафо мемонад, бояд кӯшиш кунад барои ҷуброн кардани имтиёзи аз даст рафта. ва наздик буд, бо сари зону нишаста мехоҳад партов кунад Салимзода. Меҳроҷ аммо муваффақ шуда натавонист. сонияҳои ба шумор монданд ва ин сонияҳо бар суди Шарифзода Саймумин аст. вай зидди ҳамларо чӣ гуна зебо истифода кард инҷо Шарифзода Саймумин ва имтиёзи пон мешавад. иштибоҳ кард инҷо Салимзода. Меҳроҷ ӯ мехост партов кунад, аммо қуввааш басандагӣ накард ва Шарифзода Саймумин зидди ҳамларо ба таври шоиста истифода карду роҳи худро ба марҳилаи дуюм ҳанвор сохт. Приглашается Ҷавонбек Хайруллоев, Ӯзбекистон, Баротов Фарух, Тоҷикистон. ҳамин ҳолат бисёрам барои бибинем қаблан сари зону нишаст паҳлавони кабудпӯш Меҳроҷ Салимзода, аммо қуввааш басандагӣ накарду зидди ҳамла хеле хуб ба кор бурда шуд аз ҷониби Саймумин. ҳамин тавр таваҷҷӯҳ мекунем ба набарди дигар, ба нерӯсанҷии дигар, ҷое ки Ҷавлонбек Хайруллоев паҳлавони сафедпӯш аз ҷумҳурии Ӯзбекистон бар муқобили Фарух Баротов паҳлавони тоҷикистонӣ ки ҷудогии кабуд ба тан кардааст нерӯсанҷӣ мекунад. ана ин гуна шакли нодуруст ҳаракати Хайруллоев паҳлавони ӯзбекистонӣ шидои аввалро маҳз ба ӯ овард. инҷо аз майдон берун мешавад Баротов ва Саидраҳмонбеков. ишора мекунад ки баъдан ишора мекунад ки воқеан ҳамин гуна буд ва шидои аввалро ҳам ба Баротов медиҳад. сари зону нишаст Фарух Баротов ва на, ин баъз аз амри довар буд. ва инҷо аз ҷониби Баротов ҳаракат буд ё на? довар инро ишора намекунад. паҳлавонони ӯзбекистонӣ ҳам таҷрибаи хеле хуб доранд. метавонанд ки ҳунарашонро ба таври арзанда нишон диҳанд. гурехтан аз ҳамлаи рақиб шидои дуюмро ба Фарух Баротов паҳлавони тоҷикистонӣ меорад. хуб, дар маҷмӯъ дӯстони азиз, чун ин мусобиқа имсол дар ноҳияи Данғара баргузор шуд, бисёрам як фазои хуб дастандаркорон тавонистанд ки дар соати даркорӣ инҷоро омода кунанд. ҳаракати
خیراللهیف اینجا امتیاز وزری میارد برای او و اکنون براتوف را ضرور است که فاولتر گردد. Serenbak dan Erdem namoyandai Mongolia Berdiyev Maqsad. و بار دیگر اینجا میتواند که یک حرکت دیگر داشته باشد. پهلوانی ازبکستانی فاول است نسبت به پهلوانی ما. خیراللهیف فاول تر است. وای اینجا دستش رها شد پهلوانی ازبکستانی را، وگرنه امکان خوبی پرتاب کردن به میان می آمد. اکنون در حالتی از سعیکامی می خواهد پهلوانی ما را نگاه دارد یا اصولی بوغی کردن. توانست که از چنگال خیراللهیف خود را رها کند فاروق براتوف، اما همانو از حریف خفا میماند با یک وزری که خیراللهیف گرفت. و ایپان است اینجا حرکتی جولانبک خیراللهیف بالاخره توانست که این رقابت را با امتیاز ایپان جمع بست کند و روی خود را به مرحله دوم هموار کند، جایی که بر مقابل شریفزاده سعید مومین نیروسنجی میکند. Berdiyev Maqsad is Tajikistan. Приготовился Амаров Гаджимурад, Одинаев Хаким, Таджикистан. Приготовиться Yakubjon Nazirov, Rasulov Umar. بعد از دیدن همین نواری خیلی جالب پرتافت زیبایی که از جانب جولانبک خیراللهیف بود پهلوان ازبکستانی، ما توجه میکنیم به نبرد دیگری پهلوانان، جایی که قرار است گاجیموراد اوماروف از فدراسیون روسیه بر مقابل حکیم ادینایف از تاجیکستان نیروسنجی میکنند. حکیم ادینایف پهلوان ما کبودپوش است و نماینده فدراسیون روسیه که تحت پرچم بی‌طرف یا نمایندگان بی‌طرف هنرنمایی میکنند. با جداگی سفید داور ازبکستانی اینجا چی را مشاهده کرد؟ این شکلی نادرست داشتن شیدای اول با گاجیموراد اوماروف داده می شود. و پایزانی از جانب اوماروف معلوم است که بسیار آمادگیش خوب است، تجربه خوب هم دارد. گاجیموراد اوماروف شاید همون حاجی مراد باشد. ادینایف از گریبان می دارد ولی حرکت های پیوسته پهلوان سفید پوش با او فرصت نمیدهد. اکنون در زمین بیشتر حرکت دارد اینجا گاجیموراد اوماروف. رقابت باید از مرکز بار دیگر شروع گردد. شیدای اول چون مشاهده کردیم در دقیقه های اول با گاجیموراد اوماروف داده شد، ولی اکنون موقعیت برای او
اما این حالت را هم به طور شایسته استفاده کردن نتوانست. توجه میکند با بوغی کردن حریف کاجیموراد عمرов و چی اشاره میکند اینجا دینایف؟ نه موفق نشد پهلوانی فدراسیون روسیه. در آغاز فعالی گاجیموراد عمرов بیشتر بود، ولی چون که مشاهده میکنیم اکنون رقابت برابر صورت میگیرد. شیدایی نخست رو هم با اودینایف میدین به خاطر نادرست داشتن و چون ما گمان کردیم که هنوز در دقیقه های اول انا همین پرتاف رو میبینیم از جانب پهلوان فدراسیون روسیه، ولی او در 1 دقیقه و 11 ثانیه باقی ماندن تا انجام وقتی اساسی این کار را کرد. با امتیاز ایپون خیرالله اودینایف را شکست داد پهلوان تاجیکستانی را و راه خود را به مرحله دیگر میبرد. بسیار هم یک حرکت زیبا با سر کتف اینجا پرتاف کرد. کمی گوشی بود، حرکت جالب. Приготовиться. Jelani, Уздаев, Узбекистан, Убайдулаев, Абдулхошим, Тоджикистан. خوب، برای راه یافتن به مرحله های بعدی دو نماینده تاجیکستان میانی هم نیروسنجی میکنند. موساخان غنیف با جداگی کبوت است و حریف او پهلوان دیگری تاجیکستانی محمد نبی ارنظرов. موساخان غنیف البته از سلالای همون غنیف ها است که برادرش غنیجان غنیف هم در قهرمانی آسیای جوانان هنرش شایسته بود و اکنون امروز موساخان غنیف هم کوشش میکند که بایسته به یک پهلوان با تجربه تبدیل یابد. موساخان غنیف امسال در چمپیونات تاجیکستان میان جوانان در مبارزه برای نشان برنجی ناکام شده بود، یعنی جایزه دار نشد در قهرمانی تاجیکستان میان جوانان، ولی پیوسته در مسابقه های داخلی که سالهای اخیر برگزار می شود موساخان غنیف پیوسته شرکت میکند و اینجا نزدیک بود که ضد حمله در حالت استحکامی قرار بگیرد. موساخان غنیف وای بسیار هم حرکت خوب داشت اینجا
ерназаров бо сари зону нишаста партов кард. Агар суръати баланд медоштам ин партофташ, шояд ипон мешуд, аммо аз сабаби оне ки суръат пасттар буд, нашуд. таваҷҷӯҳ мекунад ба ҳолати буғӣ кардан. Мусохон Ғаниев аз ин ҳолат раҳо ёфт. Ерназаров сиву як нафаре ки дар вазни то 81 килограмм ширкат доранд, дар марҳилаи аввал ба ҷуз як нафар ки дар марҳилаи аввал озод аст, дигар ҳама ҷуфтҳо бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. ерназаров ҳам хеле фаъол аст дар ин ҷо. одатан чун мо борҳо таваҷҷӯҳ кардем, Мусохон Ғаниев рақобатҳои худро хеле тӯлонӣ сипарӣ мекунад. то голденско ҳам тӯл мекашад бештари вақт. ин рақобат ҳам наздик аст барои голденско, имтиёзи тиллоӣ. вале сари зону нишаста партов кардани Ерназаров ин бори дуюм аст ки мушоҳида мешавад. дар ҳамин сонияҳои охир агар яке аз ин паҳлавонон имтиёз гиранд, пас кор ранги дигар мегирад ва шидои аввал ба хотири камфаъолӣ ба Мусохон Ғаниев дода мешавад дар сонияҳои охири вақти асосӣ. як ҳаракат, алуки берунаро хеле хуб истифода кард Мусохон Ғаниев, аммо партофташ чандон ба мақсад наздик нашуд. хуб, вақт ба анҷом расид, вақти асосӣ, ва чун қаблан ҳам мо тахмин карда будем, Мусохон Ғаниев ин рақобаташро ҳам то голденско бурда расонид. акнун ин лаҳзаҳо хеле ҳасос аст. як партов то бохир, имтиёз вазнарӣ мешавад. Ерназаров билохира корро дар 12 сонияи марҳилаи голденско ҳал кард ва имтиёзи тиллоиро соҳиб мешавад ва Мусохон Ғаниев аз марҳилаи аввал шикаст хӯрд ва акнун роҳи худро дигар идома дода наметавонад. Ерназаров роҳи худро ба даври дуюм бурд. Приглашается Гелами Оздаев, Узбекистан, Убайдуллоев Абдул Ошин, Тоҷикистон.
Приготовиться. Эрденбат, Баян Саган, Монголия, Ганиев Рустам, Таджикистан. رقابت بعدی که باید جریان گیرد میان نماینده ازبکستان و تاجیکستان است. عبدالرشید تاجیکستان. خوب همین طور گیلانی اوزدایف از ازبکستان بر مقابل عبدالهاشم عبیداللهیف از تاجیکستان نرو میسنجند. این پهلوان ازبکستانی است. گیلانی اوزدایف جداگی سفید دارد. عبیداللهیف عبدالهاشم نماینده تاجیکستان با جداگی کبود به میدان برآمده است. اولین رسیشو و در حال حالت بوقی کردن را در کوتاه‌ترین ثانیه ها پهلوان ما را تسلیم میکند. با حالت بوقی کردن گیلانی اوزدایف پهلوان ازبکستانی بسیار هم اینجا خوب درخشید. در حال با اصول بوقی کردن عبدالهاشم عبیداللهیف را از تاجیکستان تسلیم میکند. اینجا Приглашается Эрденбат, Баян Саган, Монголия, Ганиев Рустам, Таджикистан. Toyorimida Mahmudov Farruh Tojikiston, Haydari Said Kabirzoda Tojikiston. با رقابت بعدی توجه میکنیم. بیننده عزیز اردنبات بیان ساگان از مغولستان که در اولین رسیشو با امتیاز ایپان پهلوان ما رستم غنیف را شکست داد. حتی فرصتی پیدا نکردیم که نام پهلوان را برای شما با پررگی گوییم و خیلی فعالانه با یک پرتافت جالب پهلوان مغولستانی توانست رستم غنیف را شکست داد. اردنبات بیان ساگان چگونه حرکت زیبا داشت در این حالت. بسیار هم فرصت کوتاه برای او باقی ماند. दावत करता पेशेवर महमूद फारूक ताजिकिस्तान हायदारी सईद kabirzoda ताजिकिस्तान. دو نماینده تاجیکستان این حال میان همدیگر نرو میسنجند. فاروق محمودوف و حیدری سید کبیرزاده. فاروق محمودوف الکی در میدان است، اما حیدری سید کبیرزاده تا کنون بر روی گلیم حاضر نشده است. 30 ثانیه منتظر میشویم. انیقترش منتظر میشوند و غالبیت رو با
фарух маҳмудов инҷо дастболо мешавад бидуни рақобат ва бар муқобили паҳлавони муғулистонӣ нерӯ месанҷад. Volga va Rasulov Umar bo'ladi. دعوت کرده می شود مجیدو فرهاد تاجیکستان رحمت الله دوستان ازبکستان Davat tarafından başkanı davat eden Zinedine Kamya, Oluşoy Safa, Rizdoy Bilova, Ayurina, Rizdoy Şoko, Zoydov Maksa. приглашает совет 81 килограмм Мадидов Абдулхак Таджикистан Хикматуллов Достон Узбекистан Mangolu, Akibat Başı. дӯстони азиз, қарор аст ки баъд аз чанд лаҳза абдулаҳад маҷидов, паҳлавони сафедпӯш ки дар экранҳои мо шумост, бо намояндаи тоҷикистон Достон Ҳикматуллоҳ бояд нерӯсанҷӣ кунад. Аммо маҷидов ба майдон ҳозир шуд. Rizdoy Bilova bo'ladi. хуб, абдулаҳад маҷидов бародари ҷаҳонгир маҷидов, хуршед маҷидов аст. омода аст ки бо Достон ҳикматуллоҳ Достон намояндаи Ӯзбекистон нерӯсанҷӣ кунад. аммо ҳикматуллоҳ Достон ба майдон ҳозир нашудааст. 30 сония мунтазир мешавем ва ғолибиятро шояд ба Маҷидов медиҳем. Бале, ҳамин тавр Абдулаҳад Маҷидов бидуни рақобат ба марҳилаи дуюм мегузарад. Абдулаҳад Маҷидов акнун ҳарифи худро аз миёни ҷуфти Алиев, Алидод Алиев ва Маҳмадшариф Ватанзода мунтазир мешавад. Tarkibinden davet karşı bir şabat Vatanzoda Muhammed Şaraf Aliyev Alidor Tayori Minan Brigatovica Turaev Hikmatullah Azizov Siyovush баъд аз чанд лаҳза дӯстони азиз, Маҳмад Шараф Ватанзода ва Алидод Алиев бо ҳам нерӯсанҷӣ мекунанд. ҳарду ҳам намояндагони Тоҷикистон ҳастанд. хуб, ҳамин тавр Маҳмадшараф Ватанзода бо ҷудогии сафед аст. Алидод Алиев бошад ҷудогии кабуд ба тан кардааст ва мутаваҷҷеҳ мешавем ки Маҷидов ки дар даври дуюм гузашт, аз миёни ин ҷуфт бо кадоме ҳунарнамоӣ мекунад. Албатта баъд аз ғалаба
این آخرین رقابت مرحله اول است که هر دو هم نادرست داشتند از آستین. داوری ازبکستانی 6 میدهد و هر دوی این پهلوان Первый татами приглашается представитель Узбекистана Мирикулов Ислам, Курбонов Фаридун, представитель Таджикистана. Курбонов Фаридун. هر دو این پهلوانان گرچنده از دقیقه های اول تلاش دارند اما از رفت قوازمایی از رفت اجرای اصول ها خلاصه کردن امکان دارد که چندان کسبیت خوب هم ندارند. تنها این گونه در میدان خود را نشان دادن و دستک زدن و حرکت نکردن این البته پهلوانی نیست، این گوشتینگیری نیست. حرکت باید کرد چون مخلصان آمدن از پرتوف‌های جالب لذت برند و شیدای دویم را هم الف میگیرد و انها این گونه حرکت از بالای سر وطن زاده هم دو شیدا دارد. اکنون برای هر دو خطر دارد. و اینجا حرکت الیف حکم علت برداشت از پای خود. Приглашается Ким 100 килограммов. Приглашается Ким 100 килограммов. Представитель Таджикистана Алиев Тюрканров. Представитель Таджикистана Тюрканалиев. این نوبت اکنون موقعیت هست برای الیف در حالتی اسایکومه. اینجا نگاه داشته از حریف رو اما حتی تا امتیاز وزری نرفت، نتوانست که موقعی که برایش به میان آمد به طور درکاری استفاده کند. این گونه فرصت ها را باید پهلوانان ما خیلی خوب درک کنند که چگونه استفاده باید کرد. الوک بیرونه را وطنزاده مورد اجرا قرار میداد که موفق نشد. تلاش برای بوغی کردن از جانب الیف. تسلیم می شود یا نه وطنزاده؟ نه. 36 ثانیه دیگر تا انجام رقابت با جز مجازات، اما این حالت را داور ازبکستانی میخواهد از نظر گذراند. انا همین حالت رو میخواد
موردی سنجش قرار بدین که وزری بود یا نه. گمانم اینجا چیزی نیست. خوب کشتی های برگشته این حالت رو برای ما نشان میدین. همین سوپروایزران که از پدر سیرسی هستند اشاره میکند که غیر قاعده اینجا داشت. علیف و وطنزاده محمد شرف روی خود را به مرحله دوم هموار میکند. این آخرین رقابت مرحله اول بود. توجه میکنیم به نیروسنجی دور دوم. Takroran da'vat qilamisan Aliyev, Santurov. خوب همین طور مرحله دوم هم آغاز می شود که پهلوان ازبکستانی حکمت الله ترایف بر مقابل سیاوش عزیزوف از تاجیکستان نیرو می سنجند در دور دوم. Vazmi jami 100 kilogram. Bilemi raqamiya da'vat qilamisan Muhammadov, Shakar خوب Toyirjon. همین طور دوستان عزیز حکمت الله ترایف پهلوان ازبکستانی سفیدپوش است و سیاوش عزیزوف که تاجیکستان را نمایندگی میکند با جداگی کبود. و اولین رسش ها کنون عزیزوف میخواهد تشبس را برداشت بگیرد، اما تجربه که حکمت الله ترایف در مسابقه های بین المللی دارد برایش کمک میکند، امتیازی پوند میشود. چون ما در مورد تجربه حکمت الله ترایف میگفتیم او در حال اثبات کرد که میدان های بزرگ البته ملکه و مهارت و تجربه او را خیلی بلند برده است و میتواند که همین گونه پرتوفا را اجرا کند. حکمت الله ترایف به مرحله سیوم روی خود را هموار کرد. چگونه حرکتی زیبا داشت اینجا ترایف. حلوک بیرونه دست حریف را خیلی نزدیک کرد و پرتاف نمود. سابقه‌داران گوشتنی ملی خیرالله عزتوف پیوسته در همه مسابقه ها شرکت میکند. اکنون توجه میکنیم به مرحله دوم، جایی که مهدی فتح پورر دل از جمهوری اسلامی ایران با جداگی سفید بر مقابل فریدون عزیزوف از تاجیکستان نیروسنجی میکنند. بسیار هم رقابت تیز و تند شروع می شود. سرعت بلند دارد این نیروسنجی از ثانیه های اول و زیدی حمله اینجا از جانب پهلوان ایرانی بود. بسیار هم فعال است.
مهدی سال گذشته هم مهدی با تاجیکستان آمده بود در نهمین جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید با جودو شرکت کرده بود. اگر اشتباه نکنم جای سوم رو اشغال کرد. در مسابقه های گشتینگیری هم مهدی با تاجیکستان می آید، در مسابقه ها شرکت می کند. شدای اول با فریدون عزیزوف پهلوان تاجیکستانی. وای اکنون زیدی حمله بود و در حالت استحکام حریف را نگاه می دارد. مهدی اما از این حالت خود را رها کرده توانست فریدون عزیزوف چگونه خوب اینجا و تسلیم میکند حریف رو. مهدی بعد از آنکه که فریدون خود را از چنگال او رها کرد در حال موقعیت را دیگر کرد. مهدی فتی پورالدال و با امتیاز ایپون اینجا مهدی پیروزی به دست می‌آورد. اکنون رقابت مهدی و حکمت الله تورایف در مرحله سوم خیلی جالب و دیدنی خواهد بود. اکنون سنت الله لایقوف بر مقابل کرامت الله میرزایف نیروسنجی میکنند و متوجه میشویم که این رقابت اکنون چگونه صورت میگیرد. در مرحله اول سنت الله لایقوف فاروق سفروف را به مشکلی توانست که شکست بدهد و اکنون این نوبت چگونه هنرش را نشان میدهد سنت الله لایقوف. البته یکی از آن مدعیانی که برای نشان ها مبارزه میبرند سنت الله لایقوف هم شامل است و توجه میکنیم. خوب همینطور کرامت الله میرزایف با جداگی کبوت است، سنت الله لایقوف با جداگی سفید. کرامت الله میرزایف در مرحله اول آزاد بود و اکنون دور دوم را با لایقوف شروع میکند. آغاز رقابت سرعتی بلند دارد. میرزایف از گریبان خیلی مستحکم داشته است، میخواهد حریف را نزدیک کند اما حرکت از جانب سنت الله لایقوف بود. و زیدی حمله بود اینجا در حالتی استحکامی میخواهد حریف را نگاه دارد سنت الله لایقوف، اما کرامت الله میرزایف هم با او اجازه نمیدهد. دقیقه اول بسیار هم تیز و تند صورت گرفت. عادتا در دقیقه های اول پهلوانان یکدیگر را می‌آموزند. موقعیت اینجا حرکتی که از جانب لایقوف بود، نزدیک بود برایش امتیاز وزری آورد. میرزایف چون گفتیم در مرحله اول آزاد بود، شاید یک نفس تازه هم داشته باشد نسبت به سنت الله لایقوف، اما تجربه ای که سنت الله دارد شاید برایش اجازه دهد که او اینجا فعالتر باشد. آی 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 اکنون خیلی خطرناک بود این حالت برای لایقوف.
камфаъолӣ дар ҳаракатҳои Кароматулло Мирзоев мушоҳида шуд ва Саидраҳмонбеков довари марказ ба ӯ шидои аввалро дод. нисбат ба нерӯсанҷии аввале ки Сунатулло Лоиқов дошт, ин рақобат каме барояш душвортар сурат гирифта истодааст. Агар ба самти қафо партов кунад инҷо, боз ҳамон усуле ки қаблан истифода кард Сунатулло Лоиқов, ин навбат ҳам таваҷҷӯҳ ба ҳамон дошт. камтар аз як дақиқаи дигар боқӣ монд то анҷоми вақти асосӣ, вале ҳар ду ин паҳлавон роҳҳои таслим кардани ҳамдигарро то кунун пайдо накарданд. акнун Саидраҳмонбеков ба ҳар ду шид омад диҳад, аммо Кароматулло Мирзоев ду шидо дорад. партов ба самти қафо инҷо бояд сурат бигирад аз ҷониби Лоиқов, аммо Вазари дар сонияҳои охир Лоиқов имтиёзи Вазариро соҳиб мешавад ва сонияҳои боқимонда маълум аст ки Мирзоев пайваста акнун дар ҳуҷум аст. ӯ бештар кӯшиш мекунад, ӯ бештар барои имтиёз талош мекунад, вале ду Вазари ва бо ду Вазари имтиёз ипон мешавад. Сунатулло Лоиқов роҳи худро ба марҳилаи сеюм мебарад. акнун Кароматулло Мирзоев аз ин марҳила дигар идома дода наметавонад рақобатро. Кароматулло Мирзоев медонист ки инҷо дигар қуввааш басандагӣ намекунад, вале боз ҳамин мавқеиятро ишғол кард. аммо партовҳое ки Сунатулло Лоиқов дошт ӯро пирӯз гардонид. Ганалиев, представитель Казахстана. Ҷавлонбек Хайруллоев, паҳлавони ӯзбекистонӣ, ҷудогӣ кабуд ба бар кардааст ва намояндаи Тоҷикистон Саймумин Шарифзода паҳлавони сафедпӯш аст. Ҷавлонбек Хайруллоев дар даври аввал хеле хуб дурахшид, аммо паҳлавони мо низ хеле фаъол аст. Ҷавлонбек Хайруллоев Фарух Баротовро дар марҳилаи аввал шикаст дод. Шарифзода бошад Меҳроҷ Салимзодаро, намояндаи Тоҷикистон, аз садди роҳи худ берун кард. акнун ғолиби ин ҷуфт бо Сунатулло Лоиқов нерӯсанҷӣ мекунад. шидо ба Шарифзода. агар паҳлавони ӯзбекистонӣ ба марҳилаи сеюм гузарад, бо Сунатулло Лоиқов як рақобати бисёрам ҷолибро мо мушоҳида хоҳем кард. аммо ҳамин тавр ҳам шуд. Вазари Хайруллоев сари китф ҳарифро бардошт
و بعدا بر زمین زد که امتیاز و ضرر شد. شریف زاده هم اکنون باید تلاش کند برای جبرانی که امتیازی که او از دست داده است، ولی تا کجا برایش امکان میدید. جولونبек خیراللهیف ازبکستانی. алакай حکمتالله تورایف از ازبکستان به مرحله سیوم رفت. نماینده دیگری ازبکستان هم چون میبینیم نیروسنجی کرده ایستاده است. یک پهلوان دیگری ازبکستانی در مرحله دوم است و چگونه حرکت جالب بود. با این شکل حرکت کردن، بله، گریختن از حمله رقیب، با این شکل حرکت کردن البته برای شریف زاده دیگر امکانیتی برابر کردن حساب یا گرفتن امتیاز دیگر را به میان نمی آورد. برعکس پهلوان ازبکستانی فعال است. ثانیه های آخر هم شروع گردیدند از وقت اساسی، ولی نتیجه همانه که یک وزری دارد جولونبek خیراللهیف ازبکستانی. از جمهوری ازبکستان البته پهلوانان خیلی زیاد اومد در این مسابقه. از روز گذشته تا امروز شرکت دارند. آلتویبویف یکی از پهلوانان شناخته ازبکستان امروز هنرنمایی خواهد کرد. بجز دوشیدو دیگر امتیاز نیست. توکل باید کرد. ثانیه های آخر است. شریف زاده، اما نه، وقت به انجام رسید. همین گونه جولونبek به مرحله سیوم رفت که با سنت الله لایقوف نیروسنجی میکند. این نیروسنجی البته دیدنی خواهد بود. این رقابت هم دوستان عزیز رقابتی خوب خواهد بود، چون که گاجیموراد عمرف پهلوان فدراسیون روسیه بر مقابل
محمد نبی ارنظرов نروسنجی میکند. محمد نبی با جداگی کبوت است پهلوانی ما و گاجی مراد عمرов باشد با جداگی سفید هنرنمایی میکند. گاجی مراد عمرов حکیم одинаев ро намояндаи тоҷикистонро дар марҳилаи аввал ба осонӣ шикаст дод. на дар дақиқаҳои охир шикаст дод ва эрназаров бошад мусохон ғаниевро дар марҳилаи голден скор ба шикаст мувоҷеҳ кард ва инҷо омаров дар ҳолати асаи коме мехоҳад паҳлавони моро нигоҳ дорад. аммо эрназаров ҳам хеле ин ҳолатро зери таваҷҷӯҳи худ қарор дод ва нагузошт ки ӯро дар замин нигоҳ дорад. гаҷимурод умаров ҳам дар рақобати қаблияш дар дақиқаҳои аввал фаъол буд. баъдан нерусанҷӣ баробар сурат гирифт бо ҳаким одина ва дар 1 дақиқаву 11 сония боқӣ мондан бо партофти зебояш ки имтиёз ипон шуд ҳарифашро таслим кард. ин навбат ҳам рақобаташ ҳамон гуна ҷараён дорад. Дават менавошад Маҷидов, Ҷоҳонгир Ҳакимов, Карматулло. Тайёрӣ кунад Муродов, Акмал, Бердиев, Мақсад. 2 дақиқа сипарӣ шуд, вале ҷолибияти ин рақобатро мо мушоҳида накардем. гаҷимурод омаров албатта ҳарчанд талош дорад фаъолиёт дида мешавад. эрназаров инҷо шидои аввалро мегирад. ва чӣ гуна мавқеиятро зуд ишғол кард омаров. гаҷимурод Тайёрӣ кунад Муродов, Акмал, Бердиев, Мақсад. ба мисли рақобати гузашта ана ҳамин 1 дақиқаву 11 сония боқӣ монда буд ки омаров ҳарифашро шикаст дод. акнун ин навбат чӣ мушоҳида мешавад? эрназаров инҷо наздик буд ки ба ҳариф иҷоза диҳад ки аз ӯ имтиёз ситонад. таваҷҷӯҳи омаров барои ҳаракатҳои дар замин, аммо ин навбат ҳам муваффақ нашуд. сонияҳои хеле кам боқӣ монданд то анҷоми вақти асосӣ.
کور با گلدن اسکو رفت. اکنون امتیاز طلایی را کی میگیرد؟ شیدو دیوم با ارنظرف. کم فاول است اینجا پهلوانی ما. اما بر مقابل عمرف تا گلدن اسکو آمد. اکنون بالاخره با مقصد نزدیک است. گاجیموراد عمرف در حالتی اسایکوم عارف را نگاه می‌دارد. علاقه پیروزی بر جانب گاجیموراد عمرف. بالاخره کار را تا گلدن اسکو آورد و توانست که حریف را شکست بدهد و راه خود را به مرحله سوم هموار کند. ولید نصیری مجیدov جهانگیر. داوطلب میشود مرادov اکبر، بردیر مقصد. Приглашается Муминов Маншер, Леонид Уздаев, Узбекистан. این نیروسنجی هم خیلی جالب خواهد بود. Mahmudov Faruk, Tajikistan. خوب، اوزدایف، گیلانی اوزدایف از ازبکستان بر مقابل پنشیر مومینوف از تاجیکستان نیروسنجی میکند. اوزدایف در رقابت اول در کوتاه‌ترین فرصت محمد هاشم عبیداللهی تاجیکستانی را با اصول بوغی کردن تسلیم کرد. کنون مشاهده میکنیم که پنشیر مومینوف که در دور اول آزاد بود چگونه هنرنمایی میکند. برای برآمدن از روی گیلم اوزدایف پهلوان ازبکستانی شیدای اول رو میگیرد. مومینوف هم خیلی اینجا حرکت های خوب دارد. و توجه با برای بوغی کردن حریف داشت اینجا پنشیر مومینوف پهلوانی ما، اما با طوری در کاری استفاده کردن نتوانست این حالت را. علاقه قبلا هم گفتیم حکمتالله تورایف و جولانبек خیراللهیف دو نماینده تاجیکستان در مرحله سوم قرار دارند.
و اجازه حمله از جانب اوزدویف و امتیاز وزری را صاحب می شود. امکان هم دارد که در حالت اسایکوم حریف را نگاه دارد و موفق هم شد. دیگر تسلیم می شود پهلوان ما پنشیر مومینوف و اکنون اوزدویف با گاجیمурод омаров در مرحله سیوم نیرو می سنجند. Меликулов Ислам. Приготовиться Ризоев Шонмон. Меликулов Ислам. Представитель Узбекистана. مهارت اوزدویف البته از رقابت اولش معلوم بود. Приглашается Эрденбан, Монголия, Махмудов Фарух, Таджикистан. Тайёримина Маджидов, Ватанзода. توجه میکنیم بر رقابت بعدی، جایی که نماینده مغولستان اردن بات بایند ساگام با جداگی سفید و نماینده تاجیکستان باشد فرخ محمودوف با جداگی کبود رقابت را شروع کردند. در دوره اول ارنن بات رستم غنیف نماینده تاجیکستان را شکست داد. فاروق باشد از سبب نبرآمدن حیدری سید کبیرزاده بدون رقابت به این مرحله آمد و مراجعت میکند اکنون به طبیبان پهلوانی ما. اگر فاروق نتواند که بر مقابل پهلوان مغولستانی یک رقابت ارزنده نشان دهد، اگر او به مرحله سوم رود، همین گونه می شود که حکمت الله تورایف از ازبکستان، مهدی از جمهوری اسلامی ایران، جولان بک از ازبکستان، омаров از فدراسیون روسیه، اوزدویف از ازبکستان همگی به مرحله سوم رفتند. تنها اینجا سنت الله لایقوف و از پهلوانان تاجیکستان به مرحله سوم راه یافت. خوب برمیگردد پهلوانی ما. نیروسنجی اکنون ادامه میکند. باید محمودوف بیشتر تلاش کند با یک حس بسیار خوبی وطن دوستی تا با مرحله سوم رود. از این شکل گوشتین نگرفتن به هر دو شیدا میارد. اردنبات پهلوان مغولستانی یک پایزنی خوبی داشت اینجا، اما پایزنیش به مقصد نزدیک نشد. موقعیت خوب دارد پهلوان مغولستانی تا محمودوف را در حالت اسایکوم نگاه دارد. خیلی نزدیک است و متاسفانه اینجا توانست اما محمودوف با او دیگر اجازه نداد. باید هرچی بیشتر، هرچی زیادتر تلاش نماید محمودوف یک نیروسنجی بسیار هم خوب نشان دهد.
چندان جالبیت در نیروسنجی پهلوان ما یا پیدا کردن موقعیت خوب دیده نمی شود. نماینده مغولستان اکنون با هر دست از پسگیربانی حریف می دارد موقعیت پیدا می کند. اینجا شیدابکی به هر دو، بله به هر دو و مثل قبلا که اینها از هم دیگر دوری می جویند تلاش های خوب نشان نمیدهند و شیدایی پهلوان مغولستانی پس گرفته می شود. کمفعالی در حرکت های فاروق محمودوف اینجا مشاهده شد و علاقه دو شیدا دارد. Oliver Nasibi Rasul Umar. و با قوه دستان اینجا پرتاب کرد Приглашается اردن نبات. Меликулов Ислам, представитель Пакистана. و ساری کتف اینجا توجه میکند اردن نبات پهلوان مغولستانی. خوشبختانه این حالت برای فاروق محمودوف چندان خطرناک نبود. اگر توجه کنیم به همین رقابت پهلوان ما آنقدر خواهش زود به هجوم گذاشتن را ندارد. حرکت پهلوان مغولستانی خیلی زیاد است. یک دقیقه دیگر تا انجام این رقابت باقی ماند. پایزنی از جانب فاروق محمودوف سر زانو می نشیند. اگر اینجا به هر دو شیدادیان پهلوان ما از میدان خارج می شود. این شکل نادرست داشتن و فاروق محمودوف از میدان خارج می شود. خانسوکی ماکوی می گیرد. اردن بات پهلوان مغولستانی به مرحله سیوم می گذارد. یک رقابت دیگر در مرحله دوم باقی ماند و بعداً دور سیوم شروع می شود. دو نماینده تاجیکستان عبدالاحد مجیدوف با جداگی سفید بر مقابل محمد شرف وطنزاده نیروسنجی میکنند. مجیدوف بدون رقابت به این مرحله آمد. حریفش به میدان نبرآمد ولی وطنزاده علیف را شکست داد. بعداً به مرحله دوم آمد. عبدالاحد مجیدوف برادر جهانگیر مجیدوف است، برادر خورشید مجیدوف و چون معلوم می‌گردد که او نیز پیروی می‌کند از برادران خود که آنها هنرنمایی می‌کنند و مجیدوف از جهت قد و بس، از جهت درازی دستان بسیار پهلوان خوب هم هست. باید آن را بیشتر تربیت کرد، آن را کسبیتش را بالا برد.
ҳаракати маҷидов барои нигоҳ доштани ҳариф дар замин буд, вале то ба охир истифода карда натавонист. мавқеиятро мегузорад ба ҳариф. маҷидов барои партоф кардан. аз болои сар доштан, аз пасгиребони ҳариф доштан ва баъдан бо усули камари партоф кардан барои маҷидов хеле мувофиқ аст. аммо инҷо ватанзода хеле хуб талош карда истодааст. На первой татами минус 100 килограмм приглашается Нурмамадов Шадар Мамад, Усмонов Шорух, представитель Узбекистана. аз ин ҷуфт хоҳу нохоҳ яке намояндагони тоҷикистон ба марҳилаи дигар мегузаранд ва инҷо маҷидов имтиёзи вазариро ба даст меорад. Минус 100 килограмм приглашается на первой татами Нурмамадов Шадар Мамад, Усмонов Шорух. маҷидов гарчанде як шидо дошт, аммо инҷо талош кард имтиёзи вазариро ҳам соҳиб шуд. чун гуфтем, аз намояндагони тоҷикистон танҳо Суннатулло Лоиқов ба марҳилаи сеюм роҳ ёфтааст ва аз ин ҷуфт яке метавонад ки роҳи худро ба марҳилаи сеюм ҳандвор кунад, чун рақобати даври сеюм бисёр ҳам пуршиддат ҷараён мегирад. бештар аз як дақиқаи дигар то анҷоми рақобат маҷидов пешсаф аст. ва мавқеияти навбатбоз барои маҷидов буд, вале партоф кардан натавонист. акунун ҳамон як вазаре ки маҷидов дорад ӯро то кунун пешсаф кардааст ва сонияҳои ба шумор ҳам боқӣ монданд то анҷоми рақобат. бештар аз ҳалуки даруна истифода мекунад маҷидов. таваҷҷӯҳ бо усули камарӣ аст пайваста аз ҷониби абдулаҳад маҷидов. дигар метавонад ки бо вақткушӣ ҳам ин сонияҳои боқимондаро сипарӣ кунад. маҷидов ва рӯи худро ба марҳилаи сеюм барад ва ҳамин тавр вақт ба анҷом расид. абдулаҳад маҷидов ба даври сеюм меравад. Приглашается Тураев Хикматулло, Мехди Фатим
Приготовиться. Лойхов Сунатуллов, Таджикистан. Javlonbek Xayrulloyev, O'zbekiston. Приглашается 281 килограмм Тураев Хикматулло, Узбекистан, Мехди Хатибарадар, Иран. Приготовиться. Лойков Сунатулло, Таджикистан, Javlonbek Xayrulloyev, O'zbekiston. мегардем ба ҷараёни рақобатҳо. нерӯсанҷии аввали марҳилаи сеюм шурӯъ мешавад. инҷо ҳикматулло Тураев аз Узбекистон бар муқобили Меҳди Фатҳи Пурардал нерӯсанҷӣ мекунад. ҳикматулло Тураев ҷудогии сафед дорад. Меҳди Фатҳи Пурардал бо ҷудогии кабуд нерӯсанҷӣ мекунанд. Меҳди дар даври аввал бидуни рақобат ба марҳилаи дуюм омад. инҷо Фаридун Азизовро шикаст дод. ҳикматулло Тураев бошад Саидҷони Ҳайдарро дар даври аввал таслим кард ва дар марҳилаи дуюм Азизовро Сиёвуш Азизовро акнун ин рақобат аз ҳама ҷиҳат ҷолиб хоҳад буд. ва наздик буд ки инҷо Меҳдӣ зидди ҳамларо ба таври шоиста ба кор барад. акнун марҳилаи чаҳору якниҳоӣ хеле ҳассос аст барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳоӣ. ин рақобат маълум аст ки каме тӯлонитар мешавад. ҳам ҳикматулло Тураев, ҳам Меҳдӣ Фатҳи Пурардал имрӯз хеле хуб дурахшиданд. ҳунари ҳардушон шоиста аст. ва инҷо вазари ҳикматулло Тураев бо як ҳаракате ки дошт имтиёзи вазариро соҳиб мешавад. ҳамаканон пешсаф мегардад. паҳлавони ӯзбекистонӣ наздик мешавад барои роҳ ёфтан ба марҳилаи ниманиҳоӣ.
дигар маълум аст ки дақиқаҳои боқимонда бо фишорҳои бештари меҳдӣ паҳлавони эронӣ сипарӣ мешавад. акнун камтар аз як дақиқаи дигар ва наздик буд ки меҳдӣ инҷо ҳисобро баробар кунад, вале натавонист партофташ имтиёзовар гардад. Победу одержал представитель Республики Узбекистана Шоров Равшан. шидое ки ба меҳдӣ дода буданд онро боз пас мегиранд. аммо ҳар сонияҳое ки сипарӣ мешаванд албатта бар суди Турраев аст. ӯ ҳатто метавонад ки вақтро кашол диҳад. дигар Абдулмурод, представитель Республики Узбекистана. фурсат хеле кам аст. Биналиев, представитель Казахстана. аммо меҳдӣ талошҳои бештар дорад. Приготовиться. 21 сонияи дигар то анҷоми ин рақобат аллакай сонияҳо мераванд, вале як вазаре ки ҳаст Яхшибек Файзали. бар суди Турраев. 4 сония. хуб, ҳамин тавр ҳикматулло Турраев ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад. меҳдӣ бошад ба даври тасаллубахш. Тураев Хикматулло, представитель Узбекистана. На татами приглашается Лоинбек Сунатулло, Таджикистан, Джавлонбек Хайруллоев, Узбекистан. Приготовиться Омаров Гаджимурод, Гелани Оздаев, Узбекистан. марҳилаи чаҳор якниҳоӣ рақобатҳо ҳамон идома дорад. Сунатулло Лоиқов аз Тоҷикистон ҷудогӣ сафед ба тан кардааст. ҳарифаш аз Узбекистон Ҷавлонбек Хайруллоев. ва шидои аввал ба Ҷавлонбек Хайруллоев. ва инҷо ҳаракати Лоиқов имтиёз ва зарӣ мешавад. бисёр ҳам як партофти хубе дошт инҷо Сунатулло ва метавонад ки ҳамин гуна ҷараёни хубозмоиро идома диҳад. албатта дӯстони азиз, чун дар табло шумо Оздаев мебинед, инҷо иштибоҳ аст. Оздаев нест. ин нафаре ки бо Сунатулло Лоиқов нерӯсанҷӣ мекунад, ин Ҷавлонбек Хайруллоев аст, паҳлавони ӯзбекистонӣ. аммо як шидо дораду, вале Сунатулло Лоиқов бошад бо як вазари пешсаф аст.
اینجا هر طور شاید شیدو بدید نه سنت لالایخوف را اینجا نیاز اسمت بیکوف شیدو میدید. بله همون شیدایی که قبلا باید هر دو را میداد. داوری مرکز بعداً با جاولون بک خیراللهیف داد و دو شیدو دارد. ولی سنت الله لایقوف یک امتیازی که دارد او را پیش صف میکند. بسیار خوب است اگر سنت الله لایقوف روی خود را به مرحله نیمه نهایی هموار کند، چرا که دیگر ما پهلوانی امید بخشی نداریم که به مرحله دیگر رود. و اینجا حرکتی سنت الله لایقوف برای وزر دوم خیلی نزدیک بود. رؤوف حکومتوف مربی صاحب تجربه سنت الله لایقوف است. رؤوف حکومتوف البته نفران زیاد را تربیت کرده است و همین حالتی که سنت الله لایقوف پرتاب کرد میخوان از نظر گذرانند هیئت مشاوره که اینجا چی بود. همین حالت تفتیش کرده می شود. شاید وزری باشد اما این را خوبتر می داند. و همینطور با دو وزر سنت الله لایقوف پیروز می شود و روی خود را به مرحله نیمه نهایی هموار می کند. با حکمت الله ترایف اکنون لایقوف هنرنمایی می کند. بسیار هم حرکت خوب داشت اینجا سنت الله لایقوف و توانست که با یک مهارت بسیار هم والایش با همین گونه پرتافهایش روی خود را به مرحله دیگر هموار کند. دوستان ارجمند، مخلصان گشتین جدا، در این تنتنه با شکوه مسابقات بانفوز بین‌المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سه تن چهره معروف و نمایان و شناخته گشتین جدای کشور شرکت دارند. برنده مدال طلای بازی‌های آسیایی سامان محمد برکوف و افتخار عضوی منتخب جدای کشور یک کفتوری‌های صمیمانه ما و شما. این چهره اولین فرد در جدای کشور محسوب می‌آمد که در بازی‌های آسیایی برنده مدال طلا و عروضی گردید. عضو منتخب جدای تاجیکستان که با گرفتن مدال نقره در بازی‌های آسیایی شرف‌باب گردید. این چهره سرشناس ورزشگر رقمی یک سیاره تیمور رحیم محمد باشد که امروز هم مهمان مردم ناحیه بنگره خوش آمدند و تنتنه عید کشتی جودو. همچنین بهروز خواجه‌زاده برنده مدال برنزی بازی‌های آسیایی
باعث این مسئولیت و محبت و صداقت وطنداری را با دوست گرفته همه ما و شما را شاد و مسرور کردن و اینها یک بار دیگر برای تشریفشان به مسابقه بین‌المللی جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان شهابی سیرپوس سلامت باشید. خوب اکنون دوستانی عزیز رقابت‌های دوری چهارک نهایی وزنی تا 81 کیلوگرم جریان میگیرند و اکنون جفت نوبتی گاجیموراد اومارов با گیلانی اوزداєв رقابت دارند. یک ورزشکار از ازبکستان با یک تگ کبود و یا جودوگی کبود، دیگر با جودوگی سفید. زیر کنترل قرار میدهد رقیب رو اومارов با خلعت سفید. و اکنون هر دو دیگر باره با پا میخیزند و رقابت را از مرکز میدان آغاز میکنند. اوه، یک حالت بسیار تشویش‌آور با گاجیموراد اومارов بود، ولی زود عکس العمل کرد و خود را از چنگال رقیب بیرون کرد. این کار باعث آن میشد که دست رقیب گویم که شکسته میگردید و به خاطر آنه که دغلانه این عمل را و یا این رفتار را اجرا کرد، به همین ترتیب یک مجازات و یا شیدا میگیرد. پایزنی گاجیموراد اومارов و فکر کنم یکم ضربه هوا نموده او فشار داشت و پای رقیب گویم که آسیب برداشت. قسمت زانوی رقیب گویم درد برداشت و اکنون یکم گویم که حال و هوایش خوب هم نیست. ولی رقابت ادامه می‌یابد و گیلانی اوزداєв از ازبکستان دیگر باره مردانوار باز رقابت میکند. ولی اومارов گاجیموراد زیادتر رقیب را به تشویش میارد و کارها و عملهای گویم که تشویش آور به رقیب سازمان میدهد. دیگر باره با پای میخیزند جودوچیان و نشان میگیرند برای عملی نمودن پرتافت و یا اصول و یا هلوکه. یک کوشش دیگر از سوی گیلانی اوزداєv از ازبکستان، ولی همش گویم طبق کنترل رقیب است و این کوشش، این هلوک
نتوانست که با گیلانی یگان امید ببخشد. اصول کمری را خوب استفاده میکند گیلانی از دویف و همون حال موفق نشده است. دیگر بار دست به گریبان میشوند و اکنون کوشش نوبتی از سوی گاجیموراد عمرов ولی مته است اینجا چون پهلوانان از میدان بیرون شدند. بعد از این رقابت آخرین در مرحله چهارک فینال خواهد گذشت و پس آن ما رقابت‌های دور نیمه‌نهایی را خواهیم دید. خلاف قاعده عمل نمودن جودوکاران با یکتایی شیدوی دیگر آورده رسانید. اکنون کار گیلانی باز هم وزنی تر می شود. خب کوشش نوبتی اصولی گویم که کمری رو استفاده کرد دیگر بار گیلانی از دویف ولی همون موفق نمی شود و رقیب را نمیتواند که از پا افتاند. اکنون وقت‌های طلایی این رقابت را حل خواهند کرد و دقیقه‌های گویم که اساسی دیدار به اتمام رسید. اکنون ببینیم که کار در گلدن سکور با کجا می رود. کوشش میکند گیلانی تا اینکه از خط کشیده میدان نبراید چون اگر یک مجازات دیگر با او بخشیده شود و کاری او در همین مرحله گویم که سبقت‌های جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به اتمام می رسد و خب اکنون کوشش به نتیجه نوبتی گاجیموراد عمرов و ورزشکاران دیگر باره به پا میخیزند. کوشش نوبتی از جانب عمرов اون نیز اصولی گویم که پشت پایزنی و گویم کمری را استفاده کرد و از خاطر که رقیب را از میدان بیرون نمود و او خلاف این کار هیچ کاری را انجام دادن نتوانست. به همین ترتیب با گرفتن شیدوی نوبتی او از این رقابت بیرون کرده می شود و به همین ترتیب گاجیموراد عمرов به مرحله نیم فینال را خط می گیرد. اکنون رقابت میان ورزشگر از مغولستان بوینستگان اردنبت و مقابل او عبدالاحد مجیدov در میدان رقابت می شود و بعد از این رقابت ما نیروسنجی های وزن تا 100 کیلوگرم را خواهیم دید. دوستان اکنون رقابت آخرین مرحله چهارک فینالی وزن تا 81 کیلوگرم آغاز می شود و در حال ورزشگران حمله میکنند و یکدیگر رو گویم که با فشار میارند و میبینیم که مجیدov تا جای موفق میشود ولی رقیب ایستادگی میکند. به همین ترتیب
бо партофти гӯем ки қуллаи худ ки пушти пойро истифода кард ва зарибаҳо гузорӣ шуд, аммо фикр кунам ин ҳолат бояд дар меҳвари санҷиш ва як баҳс қарор бигирад ва аз навори такрорӣ ҳам мушоҳида шавад, вале мо мебинем ки довар ҳаҷме мегӯяд ва рақобат боз идома меёбад. усули камарбандӣ аз сӯи Абдулаҳад Маҷидов, мебинем ки кадоми онҳо муваффақ мешаванд дар ин ҷо, вале бо фишороварӣ якдигар ҳарду маркази майдонро тарк мекунад. Ба ҳамин тартиб боз матте. боз мехоҳад ки аз камарбанд истифода кунад ва бо истифодаи усули партофт ба ҷониби худ ва ё бо тобиш хост ва заре бигирад, вале ин ҷо довар ишора мекунад ки ҳолати такрор ба назар бирасад ва ин ҳолати баҳс дошта ҳалли худро биёбад. навори такрориро мебинем. Mirzoyev Dilovar Velikulov, Islom. фикр кунам ҳеҷ ҷои баҳсе нахоҳад буд. ба ҳамин тартиб дигарбора ҳаҷме ва идомаи рақобати Эрденебат ва Абдулаҳад Маҷидовро мебинем. 90 килограмм бохрои ниманиҳои Маҷидов, Ҷаҳонгир Муродов Акмал. ҳарду кӯшиш доранд ки усули камарбандиро ба кор бубаранд ва то ҷои муваффақ мешавад, вале хилофи ҳамин усул варзишгари муғулистони Эрденебат амал мекунад ва дар аксуламали хеш муваффақ мегардад. Абдулаҳад Маҷидов ин корро созмон дод, вале муваффақ нагардид ва гӯем ки мувозинатро гум карду дарҳол рақиб ҳам бо фишор овардани худ муваффақ гардид ва ба ҳамин тартиб ипон ба қайд гирифта мешавад. дӯстони азиз, ва ҷудочии муғулистонӣ бо исми Эрденебат роҳ мегирад сӯи марҳилаи нимфинал, ки он ҷо ӯро Гаджимурод Омаров интизор аст. миёни варзишгар аз Ирон ва Узбекистон дар роҳ монда мешавад, вале мо варзишкори эрониро намебинем. 3 сония вақт дода мешавад ба ӯ ҷиҳати омадан ба назди татами. хуб, акнун 30 сония мо гуфтем ки интизори Меҳдӣ фази пур мешавем, вале хуб чанд лаҳзаи дигар монда буд ки кори ӯ тамом шавад дар ин марҳила ва дарҳол вориди майдони рақобат гардид. акнун Меҳдӣ гӯем кӯшиш ба харҷ медиҳад ба фишор овардани рақиб, ки
غیرت میکند و جاولونبک خیراللهیف نیز ورزشکاری قوی است و کوشش و غیرت مهدی رو استفادهگاری میکنه. Приготовиться. Утешительный схватка. Белани Аздаев, Узбекистан. Маджидов Абдулахад, Таджикистан. ادامه رقابت مهدی با جاولونبک. همون کوشش های این دو پهلوان نتیجه نبخشیده است. Приглашается Меликулов, Ислам, представитель Узбекистана, Нуродов Акмал. Бади Юдав Абдурушан, Вохрой Диманевой, Тураев Ишматулло, گیری میکنند و سری آستین یکدیگر رو مستحکم می‌دارند و جو پافشاری های مهدی رو ما مشاهده میکنیم، ولی همونو حلوک اینجا با کار برده نمی شود. هر دو ورزشگر شیدو میگیرد برای کم فعالی. Приготовиться Услонов, Шоуру. یگون جذابیت و جالبیت مشاهده نمیکنیم در رقابت جاولونبک خیراللهیف و مهدی فضی پردیل. خب با انگشت جاولونبک آسیب اینجا مشاهده شد و او درحال نزد طبیبان راه اندازی گردید. چند لحظه گویم که انتظار میشویم تا جاولونبک دیگر باره بر رقابت بیاید. و اکنون شیدو میگیرد. فکر کنم برای همین چند فرصت رو کشل دادن و اکنون روح و روانی تازه میگیرند. چند لحظه که نفس خود رو تازه کردند و با قوه نو روی کار می آیند، ولی
ҳамоно муваффақ намегарданд дар усулҳои худ варзишгарон. хатари мағлубият зиёд аст ба Ҷавлонбек Хайруллоев. барои ҳамин ӯ низ пофишорӣ мекунад, гиребонфишорӣ мекунад, худро фаъол нишон медиҳад, чун як шидои дигар ва кори ӯ дар ҳамин марҳила ба итмом мерасад. пай дар пай усулҳоро ба кор мебарад Ҷавлонбек ва ба ҳамин тартиб ба вақти тиллоӣ меравем. акнун боз ҳам ҳассос мегардад кор барои Меҳдӣ ва Ҷавлонбек. хаста ҳам гардиданд варзишгарон, чун 6 дақиқа аст рӯи гилем рақобат мекунанд ва ба ҳамин партофти гӯем ки ба анҷомрасонидаи Меҳдӣ роҳ мегирад сӯи марҳилаи дигар ва ё рақобат барои ба даст овардани нишони биринҷӣ. хуб, акнун Ҷавлонбек ба ҳамин тартиб аз идомаи рақобатҳо бенасиб. наворҳои такрориро мушоҳида мекунем. такрори ана ҳамин партофти вазариовар ба рӯи Меҳдӣ. Тураев Хикматулло, Узбекистан, Лоиков Сунатулло, Тоҷикистон. хуб, акнун рақобати навбатии марҳилаи тасаллутбахш миёни Гелани Оздоев ва варзишгари мо Маҷидов. дарҳол Гелани партофт мекунад, вале ин ҳалук натиҷае ба бор наовард. як шидо мегирад Маҷидов. кӯшиш мекунад Абдулаҳад Маҷидов ки шидоро ҷуброн кунад ва гӯем ки усули навбатӣ хост рақибро буғӣ кунад, вале каме дигар нарасид барои муваффақ гаштанаш. сари зону менишинад Гелани Оздоев ва ҳамоно корро идома медиҳад. натавонист вазаре биситонад ва
عبدالأحد شانس دارد که با این رقیبش نیز پیروزی بیابد، چون هنرنمایی های این دو ورزشکار رو ما در عموم اگر ارزیابی کنیم هر دوش خوب می درخشیدند در مرحله های گذشته، ولی متاسفانه عبدالأحد از ورزشکار مغولستانی در مرحله چهارم فینال شکست خورد و با مرحله که تسلط بخش اینجا قرار گرفت. اوزدویف باشد از گاجیمурad омаров شکست خورده بود. چون رقابت سرفشار و سرغیرت دارند این ورزشکاران، احساس میکنم که هر دو خسته شدند. اکنون شیدوی نوبتی با عبدالأحد مجیدوف بخشیده می شود. باید که مجیدوف بسیارتر کوشش به خرج بدهد، چون یک قدم دیگر مانده است که از ادامه رقابت ها به نصیب میماند. اکنون شیدوی اول با گیلانی اوزدویف. چه اعتراض کوچک داشت گیلانی، ولی فکر کنم به نظرش مینمود اون کاری خلاف قاعده که او اشاره میکرد. تا انجامی وقتی اساسی 20 ثانیه دیگر مونده است. خب اکنون حجیمه و ادامه رقابت مجیدوف با اوزدویف ادامه می‌یابد. وقت اینجا به اتمام رسید و کار با گلدن سکور رفت دوستان. اکنون یکم نفس روز کرد عبدالأحد و نشان گرفت. فکر کنم بعد از این حالت کار باید انجام بدهد. اکنون خود را به ترتیب می‌آورد عبدالأحد و باید که این حالت ها رو زیاد تکرار نکند، چون میتواند وضعیت شیدوی دیگر را با خود تامین کند. کوشش های پای در پای عبدالأحد مجیدوف ثمره به بار نمی‌آورد، ولی حالا هم در تلاش است، چون اکنون دو شیدو دارد و باید که همین در گویم که همین جریانی که دارد ایستادگی کند و باز هم فشار رو زیاد نماید، چون چند فشار دیگر و میتواند کار با خوبی انجام بدهد، ولی متاسفانه همه کوشش و غیرت و نشانی گرفته عبدالأحد مجیدوف
барабас меравад ва бо ана ҳамин партофти вазариовар Гилани Аздоев роҳ мегирад сӯи марҳилаи медалгирӣ, яъне мубориза баҳри ба даст овардани медали биринҷӣ. навори такрориро аз ҳамкоронам хоҳиш мекунам инҷо намоиш дода шавад. ҳамон партофти ба корбурдаи Гилани Аздоев ва воқеан партофти гӯем ки натиҷабахши тоза буд. Победу одержал Мирмамадов Шакармамад. акнун Сунатулло Лоиқов дар марҳилаи нимфинал бо Ҳикматулло Тоиров аз Узбекистон рӯи майдони рақобат мешаванд. акнун мушоҳида мекунем ки кадоме аз ин ҷудочиён аввалин шуда ба марҳилаи финалӣ роҳ хат меёбанд. албатта бошад ки Лоиқовро мо дар финали вазни то 81 килограмм бубинем, чун ягона умеди мо ба Лоиқов аст. Ҳикматулло Тураев як қадам пеш мегузорад ва акнун Вазари инҷо кор мекунад. ҳоло ин як Вазари ба ягон нуқта гӯем ки ягон кор нуқтае намегузорад, чун фаротар аз 2 дақиқа инҷо дар ихтиёр дорад. Нурулло бояд ҳоле ҳам кӯшиш ба харҷ бидиҳад ва ҷуброн созад ана ҳамон Вазари коркардаи рақибро. бале ба ҳамин тартиб аввалин шидоро мизкор мекунад дар баробари Вазариаш Ҳикматулло Тураев. ана ҳамин фаъолиро бояд аз даст надиҳад Сунатулло ва қадам ба қадам роҳ бигирад сӯи муваффақият. 1.5 дақиқаи дигар мондааст то охири анҷоми рақобат ва акнун кӯшиши лад додани дастро инҷо ба кор мебарад Ҳикматулло Тураев, вале муваффақ намегардад хушбахтона.
رسش ناگهانی به روی رقیب شویده کردیم ولی گویم یکم حالتی خوف‌آور نیست به لایقف. شیدای نوبتی رو باید اینجا داور به تورایف بدهد چون فعالی رو ما احساس نمیکنیم ولی بر اثر همون فشارهای ناجا لایقف مجازات می شود. کوشش نوبتی حکمت الله بحر ثمره اینجا رو اندازی می شود ولی ثانیه ها اندک به اتمام می رسند و سنت الله باید کار انجام بدهد و وزری را جبران سازد چون برای گرفتن دو شیدای دیگر در این 30 ثانیه گویم که شانس نیست گرچند یک شیدا کار میکند ولی وقت کم است باید وزری بگیرد لایقف ثانیه های بشمار اینجا باقی مانده است باید کوشش کند سنت الله لایقف 10 ثانیه دیگر است هر کار شدنش ممکن است در این 10 ثانیه ما امید نمیکنیم و تا به آخر باید که سنت الله لایقف کوشش به خرج بدهد و یک ریسک کرده باشد ولی ما متاسفانه ندیدیم انا همون حالت رو که کاری لایقف رو به مرحله دیگر و یا فینال ببرد به همین ترتیب حکمت الله تورایف اولین شده به مرحله نهایی رقابت‌های تا 81 کیلوگرم رو به دست می‌آورد. اردنبات با امارف روی گلیم رقابت قرار دارند و بعد دیدن یعنی همین لحظه های تکراری ما رقابت آنها رو خواهیم دید. خوب اکنون گاجیموراد امارف مقابل اردنبات بویانسگان امارف یک قدم دیگر اینجا باقی میماند برایش که به مرحله نهایی برود و باید که کوشش به خرج بدهد. خوب اکنون پای در پای دو شیدو رو در نامش نوشته میکند گاجیموراد و کوشش به دست آوردن وزری رو اینجا به خرج داد ولی حالا ناکام است. یکم خود را ناتابس میکند و فکر کنم کشش موشک ها شده باشد به اردنبات و در حال او به رقابت گردان میپردازد. بسیار خوب عکس العمل میکند و حمله های
خب همینجا که با کار میبرد اردنبات. خب اکنون یک کوشش دیگر از جانب گاجی مراد و فکر کنم بوی غالبیت می آید. همین طور همه شود. ایپان را ما مشاهده کردیم اینجا و با یک پرتافت گویم که بسیار عالی توانست که دو شیدای گرفته‌اش رو با هوا بپرتاید و راه بگیرد به مرحله فینالی رقابت‌های وزن تا 81 کیلوگرم. دوستان عزیز و همه با افتخارش کف میکوبند. بسیار خوشحال گردانید و بسیار گویم که محبوبیت پیدا کرد با همین اصولی نمایش داده‌اش و ما از همکارانمون خواهش میکنیم که همین پرتافت دیگر باره به ما نمایش داده شود. یکی از پرتافت های بهترین امروز بود دوستان عزیز و فکر کنم در توپ پرتافت های زیبای رقابت های وزن تا 81 کیلوگرم این چونین در عموم رقابت های حق مبارزه را حال و هم کاملا از دست نداده است، چون که در دور تسلابخش شرکت میکند. اگر غلبه به دست آورده تواند در مقابل امیرجان نسیم جان این دو ناکام های مرحله 4-1 نهایی آنگاه برای مدال برنجی مبارزه خواهد بود. یوسفوف اکنون سبحان با جندریف یک پهلوان خیلی نامآشنای ازبکستان دیدار انجام می‌دهد. مدال برنجی برای مدال برنجی دو پهلوان تاجیکستان حالا دو پهلوان مهمان رقابت دارند. ورزشگری ایران مهدی و پهلوان مغولستان اردنبات. کور در زمین بسیار شدت دیگر میگیرد. مهدی بسیار پهلوان صاحب تجربه مهدی برنده مدال برنجی وزن تا 81 کیلو گردید. ورزشگر جمهوری اسلامی ایران بسیار هم عمل کار در زمین را خوب اجرا کرد. شدت دیگر داد، حریف را تسلیم نمود و ببینید برنده مدال برنجی فتح پوراردال مهدی اولین مدال برنجی وزن تا 81 کیلو را به دست آورد. سنت الله رسولov حالا سنت الله لایقوف به میدان می آید و پهلوان ازبکستانی آزبایوف با خلعت سفید است. لایقوف در رقابت‌های
وزنی تا 81 کیلو از خود هم یک مهارت خوب نشان داد. در دوره اول سفرف رو مغلوب کرد، در دوره میرزایف کرامت‌الله رو. در دوره بعدی هم مقابل جولانبک یک تن از پهلوان ازبکستانی ظفر یافت و در رقابت نیمه نهایی از تورایف مغلوب گردید و مستقیما به این دور آمد. اوزدویف حالا پهلوانی ازبکستانی اینجا یک کوشش را انجام داد، اما سنت الله میخواهد در این لحظه هم حریف را چون به حالت همان فرصت نگاه داشته تخت پشت یا خیلی هم رفت مبارزه پرشدت است. اوزدویف هم سرعت مقاومت را در پرتر تیزانید. سنت الله وضعیت رو نگاه داشته میتواند. نه، باز کاری را که اینجا سنت الله انجام داد بله خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. از وضعیت خیلی وزن رها یافت. نیروسنجی های خیلی وزنین و پرشدت و عبرت بخش باقی ماندن. یک لحظه همون حالت پیشینه رو، عمل آخرین رو هم نظارت دارن که چه اشتباهی به عمل آمد. جریان مبارزه پهلوانان در پرتر چگونه بود و سنت الله از این حالت چی طور رها یافت، این را هم دیگر بار ما دیدیم از نوارهای تکراری. به هر دو وزری به اوزدویف داده شد. حرکت تو به زمین اینجا هم مورد تحلیل و بررسی کارشناسان قرار گرفت. حالا پهلوان ما بسیار هم فشار آوری را بهتر کرد، برای پرتافت سری وقتی رقیب هم امکانیت خوب داشت. باز هم اکنون سنت الله لایقوف حریف را بسیار هم در رفتی مبارزه خوب دریافت. مخلصان اعتراض دارند که همان پرتافت را مورد تحلیل قرار دهند، اما چیزی نیست. اشاره دارد داور 1.5 دقیقه دیگر وقت هست. این اکنون خیلی هم مالی بسیار در سطحی ضروری. سنت الله لایقوف این لحظه را واقعا هم متنتن کرد، بسیار هم جالب. ورزشگر جوان کشور سنت الله لایقوف برنده مدال برنجی وزن تا 81 کیلو گردید، اما اینجا متا فرصتی بله درست است، دیگر یگان جای شبهه نیست. بسیار حرکت خوب، بسیار پرتافتی عالی و جالب و متنتن بود که مخلصان بسیار هم یاری بگو، هم جانی بگو، هم برادران که صفی الله بسیار در حالت هیجان بودن و این
سنت‌الله از همان لحظه از امکانیت خیلی خوبی به وجود آمده عالی استفاده کرد. عالی انا همین پرتافت احسنش میگوییم و رؤوف هم در جریان تمرین ها واقعا توصیه سودمند هم داده بوده است که سنت الله این کار را بسیار استاکارانه و ماهرانه انجام داد. دیگر درود میگویم به همه شما دوستان عزیز، مخلصان و هواداران جودو، خاصتا اون نفرانی که رقابت های پهلوانان را امروز در دایره دهمین مسابقه بین المللی جودو برای دریافت جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نظارت و تماشا کردید. همکنون در وزن 81 کیلوگرم رقابت نهایی برای به دست آوردن نشان طلا صورت میگیرد. حکمتالله تورایف پهلوان موفق ازبکستانی با جودوگی سفید بر مقابل گاجیموراد عمرف از دسته فدراسیون روسیه میانی همدیگر نیرو میسنجند. تورایف چون گفتیم سفید پوش است، عمرف باشد با جودوگی کبوت نیرو سنجی میکند. امروز هر دو این پهلوان واقعا هم هنرشان شایسته بود، بسیار هم رقابت دیدنی به نمایش گذاشتند در راه به مرحله نهایی. آغاز رقابت البته سرعتش بلند است. تورایف زیاد کوشش میکند که حریف را جفت کند و با قوه دستان اینجا حرکت کرد حکمتالله تورایف. حکمتالله تورایف در زیرگوری ا قرار داشت. مرحله اول سعیدجان حیدر را شکست داد، پهلوان ازبکستانی. بعدا سیاوش عزیزوف را هم از تاجیکستان از صد راه خود بیرون کرد. مهدی فاتح پوراردال نماینده ایران هم از دست تورایف شکست خورد. در مرحله نیمه نهایی باشد سنت‌الله لایقوف پهلوان تاجیکستانی را از صد راه خود بیرون کرد. اولین شیدا به حکمتالله تورایف داده می شود. پهلوان فدراسیون روسیه هم امروز خیلی فعال بود، اما یک پایزنی که اینجا حکمتالله تورایف داشت توانست که با امتیاز ایپان حریف را شکست دهد. بسیار هم حرکت خوب بود از جانب تورایف. البته امروز درخششی که او داشت، هنرنمایی که او داشت، اجرای اصول میکرد، عموما ارزنده بود برای نشان طلا و همین طور به نشان طلا رسید. جام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در وزن تا 81 کیلوگرم البته به جمهوری ازبکستان می رود. امروز پهلوانان ازبکستان خیلی درخشش خوب داشتند، هم در وزن 81 کیلوگرم و هم در وزن 100 کیلوگرم. بسیار هم اینجا حرکت جالب داشت حکمتالله تورایف. ببینیم حلوک درونه را اینجا چگونه استفاده کرد با یک تکنیکای بلند. این حالت را هنگامی که گاجیموراد عمرف سرش خم بود به پایان مینگریست، ولی چگونه حلوک درون پای را سر وقتی استفاده کرد. Среди
атлетов 81 килограмма. И для вручения подарков и медалей мы приглашаем в Сахалинской области Абдулмумин Хамидов. همین طریق مقام سیوم افتخاری و مهدی فتحی پرردل از جمهوری اسلامی ایران، سنت الله لایقов از جمهوری تاجیکستان. Третье место в этой категории занимает Мехди Фатухурал из Ирана и Сунатулло Лаихов из Таджикистана. جای دوم با گاجی مراد اماروف نصیب گردید و در این وزن حکمت الله تورایف از جمهوری ازبکستان برنده مقام اول اعتراف گردید. Второе место здесь занимает Омаров Таджимурат из Ирана и Тураев Хикматулло. خواهشمندم همه از جایهای خود برخیزید. Громче давай, братан, я не слышу. سپاس و تشکر به همه شما دوستان عزیز. لحظه عکس برداری و خاطرات غالبان وزن تا 81 کیلو.